시편 4편 4절부터 5절까지 말씀 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 4 through 5 say these things. Be angry and do not sin. Ponder in your own hearts, on your beds, and be silent. Offer right sacrifices and put your trust in the Lord. 너희는 떨며 범죄하지 말지어다. 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다. 의의 제사를 드리고 여호와를 의지할지어다. Heavenly Father, we come to you and we are silent before you and we wait for your presence to move us to worship you. And we trust in your faithfulness. Would you lead our worship in Christ today? 하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음속에 평안함을 주시고 주님을 믿고 의지하는 마음 주셔서 저희가 고요한 가운데 주님께 나와 찬양드리며 예배를 시작하오니 하나님께서 이 모든 예배를 그리스도 안에서 받아주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양하시겠습니다. 내가
복되신 구세주 예수 다 일어나셔서 함께 하나 드리겠습니다. This time, we'll confess our faith through the Chalcedonian definition. 칼케돈 정의로 저희의 신앙을 고백하겠습니다. 여러분 주보에 보면 프린트 되어 있습니다. It's printed in your bulletin or on the screen. We will first read it in Korean and then in English. 칼케돈 정의 같이 읽겠습니다. 우리는 거룩한 교부들을 따라 모두가 일치하여 하나님의 아들이시고 우리 주님이신 동일하신 한 분 예수 그리스도를 가르쳐 고백하게 한다. 그는 신성과 인성에 있어서 동일하게 완전한 분이시며 참 하나님이시며 이성적인 영혼과 육체를 가지신 참 사람이시다. 신성을 따라서는 아버지와 동일 본질이고 인성을 따라서는 우리와 동일 본질이며 모든 면에 있어서 우리와 같으시나 죄는 없으시다. 그분은 신성을 따라서는 모든 세대 전에 성부로부터 나셨으며 동일하신 분이 인성을 따라서는 이 마지막 날에 우리와 우리의 구원을 위하여 하나님의 어머니인 동정녀 마리아에게서 나셨다. 한 분이시요 동일하신 그리스도요 아들이시며 주님이시요 독생하신 자는 양성에 있어서 혼돈되지 않고 변하지 않고 나누어지지 않고 분리되지 않음을 인정받으며 성품의 구별이 연합으로 인해 결코 없어지지 않고 오히려 각 성품의 특성이 보존되고 하나의 인격과 하나의 실제로 작용한다. 그는 두 인격으로 갈라지거나 나누어지지 않고 한 분이시고 동일하신 아들이시고 하나님 말씀이시며 독생자이신 주 예수 그리스도이시다. 이는 선지자들이 그에 관하여 처음부터 선언했고 주 예수 그리스도가 친히 우리들에게 가르치셨으며 거룩한 교부들이 우리에게 전하여 준 대로이다. Following the saintly fathers, we all with one voice teach the confession of one and the same Son, our Lord Jesus Christ. The same perfect in divinity and perfect in humanity, the same truly God and truly man, of a rational soul and a body, consubstantial with the Father as regards his divinity,
and the same consubstantial with us as regards his humanity, like us in all respects except for sin, begotten before the ages from the Father as regards his divinity, and in the last days the same for us and for our salvation from Mary, the Virgin God-bearer, as regards his humanity. One and the same Christ, Son, Lord, only begotten, acknowledged in two natures which undergo no confusion, no change, no division, no separation. At no point was the difference between the natures taken away through the union, but rather the property of both natures is preserved and comes together into a single person and a single subsistent being. He is not parted or divided into two persons, but is one and the same, only begotten Son, God, Word, Lord Jesus Christ. Just as the prophets taught from the beginning about him, and as the Lord Jesus Christ himself instructed us, and as the creed of the fathers handed down to us. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. At this time, we'll confess our sins to the Lord in prayer together. 같이 회개 기도하심으로 저희 죄를 주님께 고백하겠습니다. 고백하실 때 저희 모든 과거와 현재와 미래의 모든 죄가 다 그리스도 위에 올려져서 주님께서 저희를 위해 십자가에 달려 죽으신 것 기억하시고 담대히 주님께 나올 수 있기를 바랍니다. We'll remember that all our sins were put on Christ as He died on the cross and paid for that sin. Let's remember that as we come to the Lord in prayer. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 사랑하셔서 저희 주님 믿고 이 시간 예배 가운데 나올 수 있게 별로 인도하시고 저희들 마음속에 주님을 의지할 수 있도록 신앙을 주시니 감사합니다. 주께서 저희들 생각 속에 예수 그리스도를 기억하게 하시고 마음으로 주님을 붙잡고 의지하여 전반적으로 순종할 수 있도록 성령께서 저희들을 인도하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 예배에 나올 때 제 마음이 오직 주님의 공로만 의지할 수 있도록 하시고 오직 제 모든 허물들을 주님께 내려놓고 주님께 구원하는 그런 시간 되게 주님 인도하시옵소서. 모든 자를 용서해 주시면 감사합니다. 저희들 불구하고 여러 가지 모습으로 저희가 하나님 앞에서 죄를 짓고 살았던 것 인정하고 고백하며 저를 불쌍히 보시고 저희 주님께 온전히 마음을 드리지 못하고 여러 가지 다른 흔한 생각과 여러 가지 다른 형상들에게 마음 뺏긴 것 주님 저희들 주님께서 아시오니 저희를 용서해 주시고 주님 특별히 주님께서 피로 감추고 하신 공로들을 정말로 오늘 사랑하지 못한 것 주님께서 용서해 주시고 오늘 이 시간 예배 시간 가운데 함께 예배드리며 함께 승리의 가운데 살아갈 수 있도록 아버지 인도해 주셔서 역사에서 아버지께서 도와주셔서 저희가 주님께 나오는 시간을 주님께서 온전히 되는 시간을 하시고 깨끗이 하는 주님께서 인도해 주셔서 O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이라. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니. Heavenly Father, we thank you so much for giving us victory over sin and death in Jesus Christ. Help us to know and hold on to the power of the blood of Jesus Christ our Lord. 주님께서 저희들 마음속에 믿음 허락하시고 예배 가운데 나올 수 있게 하시니 감사합니다. 이 시간 저희 삶을 주님께 드릴 때 저희가 다른 것을 의지하는 것이 아니라 내가 어떻게 잘해서 하나님 마음에 드는 것이 아니라 주 예수 그리스도를 믿고 그 안에서 하나님께서 저희를 완전히 사랑해 주시는 것을 체험할 수 있도록 예배를 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘.
찬송가 161장, 통일 찬송가는 159장입니다. 할렐루야 우리 예수, we'll sing in number 161. Hallelujah, he is risen together. 할렐루야 우리 예수, 부활 승천하셨네. 세상 사람 찬양하니 천사와 나가도다. 구주 예수 부활하사 사망 권세 이겼네. 구주 예수 부활하사 사망 권세 이겼네. 할렐루야 우리 예수, 왕이 왕이 되시고 우리들의 중보 되심 성령 증거하시네. 구주 예수 부활하사 좋은 열매 되셨네. 구주 예수 부활하사 좋은 열매 되셨네. 할렐루야 우리 예수, 흥과 티가 없도다. 무덤 속에 있는 죄인 주가 일으키시네. 영광 주로 오시네. 구주 예수 부활하사 영광 주로 오시네. 할렐루야 he is risen. Jesus is gone up on high. Burst the bars of death asunder. Angels shout and men reply. He is risen, he is risen, living now, no more to die. He is risen, he is risen, living now, no more to die. 기도하시겠습니다. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that we can celebrate the resurrection of Jesus Christ even today. Thank you that we can remember that Christ not only died for our sins, but also resurrected, rose again from the dead for our eternal life to be given. Father, we thank you so much that you are the Son of God, Lord Jesus, and you proved it by resurrecting from the dead. So help us to remember it and help us to be confident in the one we believe. 하나님 아버지, 주님께서 저에게 부활의 소망을 그리스도 예수를 통해서 주시니 감사합니다. 저의 죄가 주홍 같아도 그리스도 안에서 눈같이 희게 맑게 씻어지는 것을 경험하게 하시고 믿게 하시니 감사합니다. 저의 공로로는 주님 앞에 나올 수 있는 것이 아무것도 없지만 하나님의 은혜로 그리스도 안에서 저희가 구원받고 하나님을 예배할 수 있는 그런 거룩한 백성 되게 하신 것 너무나 감사를 드립니다. 주님께서 그 신앙이 이 교회에서 예배드릴 때뿐만이 아니라 각 가정에서 자녀들을 양육할 때나 남편과 아내가 서로 같이 삶을 함께 할 때나 또 직장에서 일할 때나 이 세상에서 열심히 일을 하며 주님께서 허락하시는 대로 양식을 얻을 때 무엇보다도 저희 이웃들에게 정말로 예수 그리스도를 믿는 사람들의 삶이 무엇인지를 거짓 없이 증거하며 살 때 하나님께서 저에게 은혜를 더하여 주셔서 저 힘으로가 아니라 주님의 역사로 정말 놀라운 일들이 일어난다는 것을 간증할 수 있도록 제 삶 가운데 좀 인도하여 주셔서 아버지께서 특별히 교회 가운데 특별히 역사하시고 저희가 모일 때마다 성령님의 가까이 마음을 움직이시는 역사를 체험하게 하셔서 하나님께서 살아계시고 저희 안에 계시고 저희와 함께 하시는 것을 주일날 예배를 드릴 때마다 체험할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 나라를 불쌍히 보시고 특별히 대통령을 마음과 몸을 강건하게 지켜주시고 주님 앞에서 주님을 두려워하고 주님을 경외하고 주님의 사랑과 공의로 그것을 배워서 백성들을 다스릴 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 한국에도 긍휼을 베풀어 주셔서 나라가 혼란스럽지 않도록 지켜주시고 화합하는 일들이 특별히
주님을 믿는 사람들을 통해서 선한 증거들이 나타날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 특별히 허락하셔서 후원하게 하신 선교사님들 이 시간 기억합니다. 스펜서 앤 카멘 선교사님, 또 이강원 신수희 선교사님, 또 앤디 킴 목사님과 또 보카티오 코리아 프랩스코 주님께서 돌아봐 주시고, 특별히 스리랑카에서 사역하시는 스펜서 선교사님 네 분 힘 주셔서 주님 교회들을 개척하고 또 협력하고 그곳에 주님을 아는 사람들이 교회로 모이는 일에 무브먼트가 일어나도록 힘쓰는 일에 지혜와 복을 내려주시옵소서. 아버지께서 오늘도 저희 삶 속에 공급하신 것 중에 구별하여서 주님께 가지고 나왔습니다. 이 헌금을 주님께서 받으시고 주님 뜻대로 사용하여 주셔서 주님께서 허락하신 사역이 이 교회를 통해서 하나님의 나라의 사역이 이루어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주시는 말씀은 갈라디아서 3장 15절부터 18절까지 말씀입니다. Today's word comes from Galatians chapter 3 verses 15 through 18. 갈라디아서 3장 15절부터 18절까지 먼저 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. First read in English and then in Korean. Galatians chapter 3 verse 15. To give a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. This is what I mean. The law, which came 430 years afterward, does not annul a covenant previously ratified by God, so as to make the promise void. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. 형제들아, 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 폐하거나 더하거나 하지 못하느니라. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라. 만일 그 유업이 율법에서 난 것이면 약속에서 난 것이 아니리라. 그러나 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 주신 것이라. 아멘. Children, let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your grace shown to us. And thank you that we can listen to your word today. Help us to understand the gospel message in Galatians. Thank you. In Christ's name we pray. Do you keep a promise? Do you make promises and keep them? Are you good at keeping promises? Well, I didn't answer right now, but think about it in your head. What about God? Does God make promises? Yes, He does. Would He keep the promise? Yes, He is God. He is faithful to keep His promises. As a matter of fact, all the good things that we have in the Lord, we receive it because of God's keeping His promises. Okay? He blesses us according to the promises He made in Christ for us. Right? Now, because God chose us in Christ to be saved, He chose us from before the foundation of the world, before He made anything else, God chose us to be saved in Christ. Okay? Do you believe that? Because of that plan and His faithfulness, we got to believe in Christ when the time was right. We got to come to church today because God is faithful, and we get to
hear God's word and understand, because the faithful God, His Spirit, makes us understand what the Bible says. So all good things are given to us because of God's promises. Can you imagine if God gives you according to what you do, how well you do it? If you obey God to a certain degree, then you're good enough to receive good things from the Lord. Do you think you will have many good things you have in God right now? What are some good things you have? If God gave you mom and dad, food on the table, ability to go to school and study, if God gives you all those things only according to how well you behave and obey God, would you have these things still? How would you answer? Think about the times they disobeyed your parents, broke your promises with your friends and siblings. If we keep record of all the wrongs we have done, there's no way that we can deserve to receive good things from the Lord. But you know what? God does not give us good things according to what we have done, but He gives it to us because He promised by grace, because He loves you. Of course, with this. Does that mean that we can slack off? No matter what we do, God's going to bless us anyway. So we just do what we want to do. What do you think? No, obviously not. If you don't study for the exam next week, what's going to happen? God is so gracious that He's going to give you supernatural knowledge the night before and you're going to just ace the test. No. If you don't study for it, you're going to reap the consequences by getting a B minus. Right? There are consequences to our actions. So we should do our best, right? But the reason we do our best in whatever that we do is not because if I do these things, God will be pleased with me, so I earn God's favor. We do all these things and do our best in them because we love God who loved us first already. Because we're so thankful to God, we worship God by doing that in all the things that we do. Okay? So, would you go to school and study and obey your parents and do all the good things you're supposed to do? Why? Not because if I don't do these things, I get into trouble. You will get into trouble. But that's not the reason you do it. The reason you do those things is because God loves you. And you know that love in your heart. And you're thankful. And you want to obey God, who gave His Son to die for you on the cross and resurrected from the dead. Okay? That's great. Dear Heavenly Father, we lift up ourselves to you. Lift up our children to you, knowing that we are powerless to change ourselves, but you are the one who showed grace to us in Christ. You are the one who shows us every step of the way, that you are the one who leads us in our lives. So Father, would you remind us once again that Christ did die for us because you, O Lord, you loved us and you saved us by grace. So thank you so much for giving us faith in Christ. Help us to live like the one who knows God's love in Christ. We're thankful to you, who does everything according to our thankfulness to your grace. Thank you so much. In Christ's name we pray. 하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 사랑하셔서 오늘 이 자리에 나오게 하신 줄로 믿습니다. 저희들 예배 가운데 또 말씀 듣는 가운데 주님 성령께서 역사하시고 저희 짧은 시간이지만 그 가운데 주님을 바라보고 힘을 얻는 귀한 시간 될 수 있도록
하나님께 영광 돌리는 예배 시간 될 수 있도록 설교 시간을 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘. 여러분은 한 번 하신 약속을 지키십니까? 어떠신가요? 여러분은 약속 지키시는 편이세요? 지키려고 노력하세요? 저도 지키려고 노력합니다. 잘 지키는 줄 알았어요. 근데 나중에 따져보니까 잘 못 지켰더라고요. 가족들에게나 제 자신에게나 또 교회 성도들에게나 주위에 있는 사람들에게 저는 거짓말하고 약속 다 지키는 사람인 줄 아는데 그렇지가 않더라고요. 사실 보니까 안 지킨 것을 잊어먹거나 그냥 그렇게 신경을 안 쓰는 것 같아요. 다른 사람이 나한테 약속한 걸 안 지키는 건 그렇게 생각이 잘 나요. 꼭 생각이 나는데 내가 안 지키는 걸 그렇게 생각이 안 나요. 그런데 저희도 알잖아요. 사람이 사람에게 약속을 하면 지켜야 되는 거를 안단 말이죠. 그리고 어떤 약속 또 계약을 맺으면 그것을 변경할 수 없다는 것을 잘 압니다. 사람들, 아니 예수를 믿지 않는 사람들도 계약의 중요성이나 계약의 엄중한 것을 아는데 하나님이라고 모르시겠느냐라는 것입니다. 오늘 사실 본문의 말씀의 포인트는 그겁니다. 하나님은 한 번 하신 약속을 어기지 않으시고 꼭 지키신다는 것입니다. 갈라디아서를 저희가 계속 보면서 이제 3장까지 와서 3장 중간까지 왔는데 여러분 그동안 살폈던 말씀 다 기억하시나요? 잠시 짧지만 살펴보면 먼저 갈라디아 지역에 있는 교회들, 바울이 복음을 전해서 예수 그리스도를 믿고 교회로 모이게 된, 각 성읍마다 모이게 된 이 교회에 있는 성도들이 바울이 떠난 후에 다른 잘못된 가르침, 잘못된 복음을 듣고 자꾸만 마음이 예수 그리스도를 믿고 믿음으로 구원 얻는다는 것에 기뻐하고 평안해하는 것이 아니라 예수를 믿은 것은 좋은데 정말로 예수를 진짜로 제대로 믿으려면 모세를 통해서 유대인들에게 주셨던, 이스라엘 백성에게 주셨던 그 율법의 여러 가지 것들을 지켜야 한다라고 생각하는 유대주의자들, 그런 선생들이 와서 가르치는 것에 귀가 솔깃했던 것입니다. 그래서 자꾸만 삶 속에 믿음을 의지해서 크리스천의 삶을 살려는 것이 아니라 어떤 것을 해서, 특별히 할례를 받아서 음식을 부정한 것을 안 먹고 정한 것만 먹어서 어떤 날들을 지켜서 이런 것으로 자신의 신앙을 정의하려고 했다는 것입니다. 혹시 한국에서 신앙생활 하셨었으면, 교회 다니셨으면 그때 예수 믿는 사람이다, 교회 다니는 사람이다라는 것을 어떻게 증거할 수 있었나요? 보통 교회 다니는 사람 하면은 어떻게 사람들이 이해하나요? 누가 교회 다니는 사람이에요? 제가 기억하기로는 어림잡아 3가지만 잘하면 돼요. 주일날 교회 나가고, 요즘은 그것도 모르겠어요 사실. 근데 예전에는 이 3가지를 잘하면 돼요. 주일날 교회 나가고, 술 안 마시고, 담배 안 피면 돼요. 무슨 말씀인지 아시겠나요? 한국에서 신앙생활 하는 것에 이해가 사람들에게 알려진 것이 주일날 한다는 가고 교회에 나가고 술 안 마시고 담배 안 피면 되는 것으로 생각을 하게끔 사람들이 말하고 살았다는 것입니다. 극단적으로 이렇게 하자면 삶을 청결하게 살고 몸을 건강하게 지키고 시간을 주님께 드리는 거 다 좋은 것들입니다. 하지만 그것을 한다고 해서 내가 크리스찬이다 라고 자신이 생각하거나 다른 사람이 그렇게 인지한다면
뭔가 잘못됐다는 생각이 드셨는지요? 예수 믿고 사는 것은 말 그대로 예수를 믿고 사는 것이 그 사람의 삶 속에 증거가 되어야 되는데, 주님을 믿는 믿음의 삶이 증거가 되는 것이 아니라 크리스찬이라는 레이블 아래 어떤 것은 하고 어떤 것은 안 하고 어떤 것은 지킨다, 이런 것이 정의가 돼버리면, 그러면 저희는 우리 자신한테 물어봐야 됩니다. 나는 크리스찬이라고 하는데 왜, 어떻게, 무엇이 나를 크리스찬으로 만드는가를 곰곰이 생각해 봐야 한다는 것이죠. 바울은 갈라디아 지역에 있는 교회들에 있는 사람들이 참된 복음을 떠나서 엉뚱한 것에 미혹받는 것을 하면서 정말로 마음에 급한 마음으로, 격정적인 마음으로 이 편지를 쓰는 것입니다. 갈라디아서 1장 16절에 보시면, 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니, 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암이 아니라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 갈라디아서 3장 16절에 보면 그렇게 얘기를 하고 있는데, 율법에 미혹받는 갈라디아 사람들에게 여러 가지로 말씀을 가르치면서 바울은 설득을 하고 있는 것이죠. 바울은 자신은 율법에 대해 죽고 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 합니다. 자신이 사는 것은 자기 안에 그리스도께서 사시는 것이라 말씀합니다. 갈라디아서 2장 20절에 보시면, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. 예수 그리스도를 믿음으로 신앙생활을 한 것을 이렇게 계속 말씀을 하면서 바울은 그들이 어떻게 신앙생활을 시작했는지 리마인드를 시킵니다. 너희가 교회 생활을, 신앙생활을 시작했을 때 어떻게 시작했느냐? 율법을 지킴으로 시작했느냐? 아니면 믿음으로 성령을 받았느냐? 답은 당연히 믿음으로 성령을 받았다고 얘기를 하죠. 그리고 그들이 이방인 출신들이지만 아브라함의 자손이라고 부를 수 있는 것은 그들이 아브라함처럼 하나님의 약속을 믿었기 때문이라고 바울은 얘기를 합니다. Because they believed in God just like Abraham, that's why they are sons of Abraham. 그래서 예수 그리스도를 믿는 사람들은 무엇을 믿는가? 그리스도께서 우리 대신 십자가에 달려 죽으심으로 그 율법의 저주를 대신 받으셨다는 것을 믿는 것입니다. 만약에 그리스도를 믿음을 의지하지 않고 율법의 행위를 의지한다면 그리스도 대신 내가 들어가서 율법 아래, 저주 아래 있게 되는 것이죠. 그것을 저희가 지금까지 살피면서 배웠었습니다. 그런데 오늘 본문인 3장 15절부터는 하나님께서 아브라함에게 주신 언약에 대해 좀 더 구체적으로 가르치며 율법의 행위를 의지하지 못하게 합니다. 오늘 본문을 보시면 15절에 이렇게 말씀합니다. Verse 15, 형제들아 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 폐하거나 더하거나 하지 못하느니라. To give a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. 사람들이 서로 계약을 맺으면, 한번 정하면 그것을 함부로 바꾸지 못합니다. 집을 사고 파는데 계약서를 딱 도장을 찍어놓고 나서, 서명하고 나서 나중에 가서 바꿀 수 없는 것처럼 사람들도 언약을 맺은 것에 대해서는 이제 모든 것이 이것에 따라 진행되어야 된다고 알고 있습니다.
다른 사람이 나중에 나타나서 이미 정해진 그 계약을, 그 언약을 바꿀 수 없다는 것은 모든 사람들이 다 알고 있습니다. 그래서 바울은 얘기를 합니다. 하나님께서 사람과 맺으신 언약도 마찬가지다라는 것입니다. 아브라함에게 하나님께서 주신 언약도 하나님이 맹세하심으로 굳게 정하신 언약이다라고 얘기를 하는 것입니다. 창세기 15장 17절 보시면 그 사건을 저희가 기억하는데 하나님께서 12장부터 약속을 주셨지만 15장에 특히 하나님이 맹세로 그 언약을 굳게 정하시는 사건을 기록합니다. 그때 해가 져서 어두울 때에 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 그 큰 강 유브라데까지 내 자손에게 주노니. 이것은 하나님께서 이 언약을 맺으시는데 만약에 하나님이 이 약속을 안 지키시면 마치 쪼개진 고기처럼 내가 스스로에게 저주를 퍼붓는다라고 맹세하는 것이죠. 그러니까 하나님께서는 이 아브라함과 맺은 언약을 굳게 정하셨습니다. 사람이 정한 언약도 바꾸지 못한다면 하나님이 정하신 언약은 더욱 그럴 것입니다. 바꿀 수 없습니다. 그런데 여기서 한 가지 오늘 본문의 중요한 포인트 중에 하나인 이 언약을 누구에게 맺은 것이냐라는 것을 바울이 언급합니다. 아브라함에게 맺은 언약은 누구에게 주신 것인가? 16절에 보시면 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. 하나님께서는 아브라함에게 나타나셔서 창세기 12장부터 계속 약속을 주셨는데 여러 번 그 후에도 여러 번 나타나시면서 약속을 구체적으로 무엇인지 알려주셨습니다. 그런데 그 내용을 보면 아브라함 한 사람뿐만이 아니라 그의 자손에게 이 언약을 맺으셨다라는 것을 볼 수 있습니다. 창세기 13장 15절을 보시면 Genesis 13:15 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. For all the land that you see I will give to you and to your offspring forever. 창세기 17장 8절에도 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이 땅 곧 가나안 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. I will give to you and to your offspring after you the land of your sojournings, or the land of Canaan. 무슨 얘기냐면 하나님께서 약속을 맺으신 대상은 아브라함 한 사람으로 끝나는 것이 아니라 아브라함 자손들에게 그 복이 미치는 것을 얘기를 하는데 그 약속을 맺은 그 구약의 말씀을 돌아가서 보니까 정확히 보니까 자손들이라고 하지 않고 자손이라고 얘기를 한다는 것입니다. 여기서 잠깐 생각해 볼 것은 그러면 아브라함의 자손이 한 사람이 아닌데 그러면 그 모든 사람이 아브라함에게 약속되었던 복을 받지 못하였느냐? 아니죠. 당연히 아브라함의 모든 자손들은 아브라함의 언약을 이어받고 그 언약의 복들을 받았죠. Many offsprings of Abraham did receive the blessings through this covenant. 그런데 왜 이렇게 말씀을 하는 걸까요? 아브라함의 자손은 누가 있나요? 아브라함의 아들은 누구예요? 이삭. 이삭의 아들은요? 잠깐 주일학교가 되는 것 같네요. 이삭의 아들은 에서와 야곱이 있죠. 근데 야곱과 에서라고 보통 하죠. 왜요? 에서는 내가 아무것도 잘못 한 거 없는데 미워하고 야곱은 내가 사랑했다고 하나님 선택하셨으니까요. 그 얘기는 벌써 뭐예요? 아브라함의 육신적인 자손이라고 복을 받는 것이 아니라 하나님이 말씀하시고 선택하신 자손이 받는 것이죠. 특정한 사람들이 받는 거예요. 그러니까 아브라함의 자손이라는 것은 단순히 혈통적인 문제가 아닌 것이었죠. 하나님이 선택하신 자손인데 그런데 그 자손들이 바울이 얘기하는 것은 그 모든 자손들이 다 아브라함의 자손이라고 자손이 아니라 이스라엘의 자손이라고 자손이 아니라
언약 백성이 아니라 하나님이 선택하신, 하나님이 정하신 그 사람들이 아브라함의 언약의 복을 받는 자손들인데, 그 사람들은 다 이 한 사람, 아브라함의 자손이라고 불리는 그리스도 안에서만 복을 받을 수 있다라는 것입니다. 하나님이 맺으신 언약은 아브라함과 그 자손 대신 예수 그리스도께 맺으신 언약이다라는 것입니다. 이해되시나요? 그래서 예수님 전에 태어난 사람들이나 예수님 후에 태어난 사람들이나 모두 다 아브라함의 핏줄을 타고 나서 복받는 것이 아니고 아브라함의 자손으로 오신 예수 그리스도를 믿어서 그 아브라함의 복을 받는다는 것입니다. 아브라함의 언약의 복은 그러니까 예수 안에서만 성취됐다라는 것입니다. 그리스도 안에서만 아브라함 언약이 의미가 있고 이루어진다는 것이죠. 그 한 사람이 바로 예수 그리스도라고 바울은 가르칩니다. 그리스도를 통하지 않고는 아브라함에게 주신 약속의 복을 구약 백성이나 신약 백성이나 받을 수가 없습니다. 여기서 그 말씀을 확실하게 가르친 다음에 바울이 전환합니다. 이렇게 아브라함의 자손에게 약속하신 언약이 어떤 언약인가? 하나님은 신실하셔서 한번 말씀하신 것은 절대로 바꾸지 않으시는 분이니까 견고한 언약을 맺으시니까 반드시 그것을 이루실 것이고 실제로 그때 아브라함에게 주셨을 때 그 언약대로 복을 주실 것이다 라고 얘기를 하십니다. 17절에 보시면 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라. This is what I mean. The law which came 430 years afterward does not annul a covenant previously ratified by God so as to make the promise void. 무슨 얘기예요? 이 언약은 아브라함에게 맺으셨을 때 그때 그 조건으로 하나님께서 언약의 복들을 내려주시는 것이지 그 언약이 맺어진 지 한참 후에 들어온 모세의 언약의 율법이 그 먼저 주신 약속을 헛되게 하지 못한다라는 것입니다. 지금 여기서 왜 바울이 율법 얘기를 하고 있을까요? 듣는 사람들이 누구예요? 갈라디아 교회 사람들이죠. 갈라디아 교회 사람들이 무엇으로 미혹받고 있어요? 예수를 믿는 것뿐만 아니라 정말로 예수님 믿는 사람이 되려면 모세의 율법도 지켜야 된다라는 거짓 복음에 자꾸만 귀가 솔깃솔깃하기 때문입니다. 할례도 받고 어떤 특별한 절기도 지키고 또 어떤 음식도 정한 음식만 먹고 부정 음식 안 먹고 이런 것들을 지켜라라고 자꾸만 사람들에게 미혹하기 때문에 율법에 대해서 바울이 계속 가르치는 것입니다. 근데 여기 오늘 본문에서 가르치는 것은 나중에 온 430년 후에 온 율법이 그 전에 하나님의 아브라함에게 약속하신 것을 폐하지 못한다라는 그 포인트입니다. 여기 430년이라는 것은 아브라함과 언약을 맺은 다음부터 지금까지 430년이 율법이 주어진 시내성까지 430년이 아니라 아브라함의 자손들인 이스라엘 백성들이 애굽에 있었던 기간을 430년이라고 성경은 증거합니다. 출애굽기 12장 40절에 보시면 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔습니다. 그러니까 바울이 얘기하는 것은 뭐냐면 아브라함에게 약속을 주시고 또 하나님께서 미리 아브라함에게 알려주신 대로 그 자손들이 애굽에 가서 종살이 하다가 4대 만에 다시 돌아올 것을 미리 아브라함에게 약속하셨는데 그 역사 가운데 그 백성을 특별히 가르치고 인도하기 위해 주셨던 모세 언약이 그 전에 약속으로 아브라함의 자손들을 구원하겠다고 약속하신 그 약속을 바꾸거나 헛되게 하지 못한다는 것을 얘기하기 위해서 그렇게 얘기하는 것입니다. 430년 후에 생긴 율법이 그 아브라함에게 주신 약속을 헛되게 하지 못하리라. 무슨 말입니까? 모세의 율법을 잘 지킴으로써 죄사함을 받고 구원을 받는 것이 아니라 모든 언약 백성들은 아브라함 언약에서 주어진 약속에 따라 구원을 받았다라는 말씀입니다. 아브라함의 아들 이삭이나 이삭의 아들 야곱이나 야곱의 12 아들들 또 그들의 자손들인 이스라엘 백성들이 모두 다
모세의 율법을 받은 후에도 모세의 율법을 잘 지켰기 때문에 하나님의 백성으로 구원받은 것이 아니라 아브라함처럼 하나님을 믿었기 때문에 구원을 받은 것이라는 말씀인 것입니다. 그럼 모세의 율법은 무엇인가? 저희가 다음번에 또 계속 보겠지만 모세의 율법에도 그 율법을 지키면 행하면 너희가 복을 받고 율법을 어기면 저주를 받는다는 것이 있는데 그것은 실제로 그들의 이 땅에서의 삶 속에 나타났습니다. 이스라엘 백성들이 그 가나안 땅에 들어가서 율법을 안 지키게 되므로 그들이 이 눈에 보이는 가시적인 왕국은 그 율법의 저주에 따라 멸망하고 말았습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 아브라함의 언약은 계속 유효해서 모든 구약의 백성들 중에 자신들이 보는 나라는 망했어도 자신들의 영원한 구원 얻는 언약 백성으로의 신분은 하나님을 믿음으로써 얻었다라는 것입니다. 이해되시나요? 아브라함의 언약 때문에 모세 언약 아래에 있는 이스라엘 백성들도 하나님을 믿고 구원을 받았다는 것입니다. 그래서 여기서 바울은 18절에서 이렇게 얘기합니다. 하나님께서 구원하시는 것은 사람이 무엇을 잘해서가 아니라 하나님이 은혜로 주신 언약의 약속 때문이다라는 것을 18절에서 얘기합니다. 18절에 만일 그 유업이 율법에서 난 것이면 약속에서 난 것이 아니리라. 그러나 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 주신 것이라. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. 율법은 행할 때 복을 받는 것이지만 아브라함에게 약속하신 것은 행해서 받는 것이 아니라 주님이 주시겠다고 약속하셨기 때문에 언약 백성이 받는다는 말씀이죠. 그래서 그들이 나라가 망하고 귀향을 가고 여러 가지 힘든 가운데서도 소망을 놓지 않을 수 있었던 이유는 하나님께서 아브라함을 통해서 약속하셨기 때문입니다. 여기서 세 가지만 나누고 말씀하겠습니다. 첫 번째로 하나님의 모든 약속은 오직 예수 그리스도를 통해서만 성취되고 이루어진다. First lesson. All God's promises are fulfilled only through Jesus Christ. 예수님 외에는 다른 구원 얻는 길이 없습니다. 오직 예수를 믿음으로써 의롭게 되고 하나님의 모든 약속의 복을 누릴 수 있습니다. 요한복음 14장 6절에 보면 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. 고린도서 2장 3절에 그 안에는 지혜와 지식의 모든 부가 감춰져 있느니라. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. 고린도후서 1장 20절에 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런즉 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. For all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. 예수 그리스도 안에서만 하나님의 모든 약속이 성취되고 그리스도 안에서는 반드시 그 약속이 성취된다는 것입니다. 지금 예수 그리스도를 믿고 주님 안에 거하고 계십니까? 그렇다면 저희에게도 하나님의 약속이 반드시 이루어질 줄 믿으시기 바랍니다. 두 번째로 하나님께서는 신실하셔서 정하신 약속을 반드시 지키십니다. God is faithful and He keeps His promises. 민수기 23장 19절에 보시면 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없이도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴. God is not man that he should lie, or son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? 하나님은 거짓말을 안 하십니다. 이사야서 55장 11절 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 되돌아오지 아니하고
나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. 디모데후서 2장 13절에도 우리는 미쁨이 없을지라도 주는 항상 미쁘시니, 미쁘다는 말은 신실하다는 말씀이죠. 우리가 신실하지 않더라도 주는 항상 신실하시니 자기를 부인하실 수 없으시리라. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. 하나님께서는 우리에게 주신 약속을 반드시 지키시고 이루실 것입니다. 세 번째로, 마지막으로 그리스도 안에서 하나님 나라에 대한 기업의 약속을 저희들은 이제 믿고 순종해서 행해야 됩니다. 믿음과 소망을 가지고 주의 일에 힘써야 됩니다. 내가 행함으로써 약속의 복을 얻을 수 있다는 것이 아니라 이미 그 약속의 복을 하나님의 신실하신 믿음으로 받고 누리고 있으니, 그것은 보장되었으니 그것 때문에 주님을 섬기고 열심히 주의 일에 힘쓰라는 것입니다. 고린도전서 15장 58절, 1 Corinthians 15:58. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 압니다. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. 저와 여러분이 예수 그리스도를 믿고 하나님의 약속의 복이 무엇인지를, 그 기업이 무엇인지를 안다면 그것을 확실하게 붙잡는 만큼 주의 일에 더 열심히 힘쓸 수 있습니다. 오늘 예배를 드리기 전에 어저께 밤이나 오늘 아침에 제 마음이 약간 좀 불안했거든요. 방송 매주 하는 분이 한국 가셔서 사운드는 누가 할까? 배 타고 있는 사람도 오늘 일해가지고 그 사람도 없는데 누가 할까? 우연하게 누구 막 전화해가지고 막 해야 되는 거 아닌가 생각했었는데 좀 그런 생각이 들었어요. 교회 사역을 너 혼자 다 하냐? 그게 아니다라는 생각이 들었어요. 아니나 다를까 누가 저한테 카톡 보내셔가지고 저보고 장비 제가 가지고 있냐고 물어보더라고요. 제가 얘기 안 해도 교회 안에서 주님이 정하시는 사람들이, 마음 움직이는 사람들이 일하게 하시는 거예요. 여러분은 이 교회 다니시면서 열심히 하고 계십니까? 혹시 열심히 하시는 이유는 뭔가요? 솔직하게 설문조사를 다 해보면 아마 답이 좀 다르게 나오지 않을까 좀 의심을 제가 좀 합니다. 그런데 가만히 곰곰이 생각해 보시면 저희가 이 교회에서 주의 일에 힘쓰는 이유는 하나님이 먼저 우리들을 사랑하시고 선택하셔서 그리스도를 믿게 해주시고 모든 복들을 주셨다고 보장하시기 때문이 아닌가요? 하나님이 이미 부어주신 은혜 때문에 그것에 대한 반응으로 당연히 마땅히 순종하는 것 아닌가요? 혹시 서로에 대한 의리로 이 교회에서 예배드리거나 섬기는 분 계십니까? 아니라고 말하기에는 혹시 마음에 좀 걸리는 분 계세요? 내가 인정으로 그렇게 하는 것인가요? 아니면 정말 내 마음속에 하나님이 무엇인가 약속 주시고 마음을 사로잡으시고 이끄시는 것이 있기 때문에 주님을 섬기고 있는 것인가요? 저희 믿음이나 섬김은 완전하지 않습니다. 하지만 말씀드리는 것은 돌아보자는 거죠. 내가 왜
주의 일에 힘쓰고 있는 것. 그 이유가 예수 그리스도 안에서 아브라함에게 주신 모든 약속을 견고히 하시고 반드시 이루시는 하나님의 신실하심을 믿고 그분을 사랑하기 때문에 주의 일에 힘쓰시는 저와 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 요즘 우리의 마음을 흔들고 있는 것이 있다면 오늘 성찬을 맞이하게 되는데 이미 그리스도께서 우리를 위해 십자가에 달려 죽으신 그리고 살이 찢기시고 피가 흘리신 것을 보면서 나의 구원은 그리스도께서 이미 이루셨다라는 것을 기억하고 복을 얻을 수 있기를 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we come to you because you have saved us in Christ and you will save us in Christ again. Father, we thank you so much that we can have that hope in the faithful God and your promises. Help us to know that in Christ you are yes and not no. You are faithful and you will do what you said. You have said that you will do. So help us to have hope and trust in you all the way. 주님께서 저희들 마음속에 힘을 주셔서 다시 한번 믿음을 굳건하게 해주셔서 하나님의 약속이 그리스도 안에서 이미 이루어졌고 또 이루어질 것이라는 것을 마음속에 소망하고 주의 일에 힘쓰는 주의 영광을 위해서 일하는 저희 모두 될 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 성찬 시간 가지도록 하겠습니다. We'll have the Lord's Supper at this time. 고린도전서 11장 23절에 이런 말씀이 있습니다. 1 Corinthians 11:23 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 For I received from the Lord what I also delivered to you that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said This is my body which is for you do this in remembrance of me. In the same way also he took the cup after supper saying This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. 저희 교회의 모든 수찬 교인들 또 마음속에 예수 그리스도를 믿고 세례를 받은 모든 분들은 이 떡과 잔에 참여하실 수 있습니다. If you believe in Jesus and have confessed that faith for the church and have been baptized because of your faith confession, then you can participate in this supper together. But if you have not been confirming your faith before the church, but have faith in Christ, then look at it and remember the meaning of the bread and the wine. 다시 가운데로 나오셔서 떡을 받으시고 같이 참여하시겠습니다. 주 예수 그리스도께서
바쁘시던 밤에 떡을 가지고 축사하시면서 제자들에게 떡을 떼어 주셨던 것처럼 그 주님의 이름으로 이 떡을 여러분에게 드립니다. 받아 먹으라. 이것은 너희를 위한 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라. 다 같이 드시겠습니다. 그리스도의 피를 보여주는 잔을 받도록 하겠습니다. 주께서는 또한 이와 같이 잔을 가지사 그의 이름으로 이루어진 것 같이 살해하시고 제자들에게 주시 말씀하셨습니다. 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피, 곧 새 언약의 피니라. 너희가 다 이것을 마시라. 함께 마시겠습니다. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we have ate and drank the body and blood of Jesus Christ, represented by these elements. Thank you so much that we can experience the spiritual presence of the Holy Spirit and spiritual presence of Jesus Christ our Lord, that you are here, Lord Jesus, when we partake of this bread and wine in faith. 하나님 아버지, 저희가 믿음으로 이 성찬에 참여할 때 예수님이 영적으로 이곳에 특별하게 임재해 계시는 줄로 믿습니다. 저희들 주님을 믿는 마음으로 나왔사오니 오늘 주님을 먹고 마시며 경험함으로 영적으로 풍성한 그런 마음과 삶으로 주님을 체험할 수 있도록 오늘 하루 종일 이번 주 내내 주님께서 지키시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 같이 일어나셔서 찬송가 435장, 통일 찬송가는 492장입니다. 나의 영원하신 기업. We will sing in number 435, Thou my everlasting portion together, and we'll sing the first verse in English after. 기업 생명보다 귀하나 나의 갈 길 나가도록 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 나가도록 나와 동행하소서. 세상 무기 아니람과 모든 명예 버리고 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 나가도록
하소서. 훌쩍 지나가며 험한 바다 건너서 천국문에 이르도록 나와 동행하소서. 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서. My everlasting portion, more than friend or life to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도를 믿고 그 안에서 아브라함에게 약속하셨던 모든 복을 받아 누리기를 소망하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.